چلاتے چلو نعرہ حیدر کا دل سے لگاتے چلو یا علی مولا علی علی مولا حضرات جو ہے آج کی تاریخ کی مناسبت سے کہ یزید کون تھا حسین کون تھے یزید کیا چاہتا تھا حسین کیا چاہتے تھے اس پر وہ آپ کے سامنے تقریر کروانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں برائے مہربانی آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں سکون کے ساتھ سنیے کہ مولانا کیا آپ کے سامنے یزید کا مقصد اور حسین کی مقصد کو جس طرح بیان کرتے ہیں اور توجہ سننے کی بات ہے دوستوں لہٰذا آپ لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیے اللہم صلی علی محمد نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ سلمان لا الہ الا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ حضرات آپ جمع ہوئے ہیں سب اس بات کو سننے کے لیے کہ کربلا میں حسین کے آنے کا مقصد کیا تھا یزید کا امام حسین علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کیا چاہتے تھے یہ دونوں آیا دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ تو بادشاہوں کی جنگ کی آواز صحیح ہے یہ تو بادشاہوں کی جنگ نہیں تھی بلکہ اس کربلا کے معرکے کے پیچھے ایک بہت بڑا پس منظر پوشیدہ ہے کہ جس کی بنیاد واقع کربلا میں میدان کربلا میں نہیں رکھی گئی بلکہ مدینہ منورہ سے اس کا آغاز ہو چکا تھا چنانچہ جب یزید کا باپ معاویہ ابن ابو سفیان بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھا اس کے زمانے میں امام حسن علیہ السلام زندگی گزار رہے تھے تو آج دنیا اعتراض کرتی ہے کہ امام اگر معاویہ ابن ابو سفیان کا کردار برا تھا تو آپ کے بڑے بھائی امام حسن نے مدینے میں قیام کیوں نہیں کیا تھا آپ اپنے گھر میں موجود تھے آپ کے تمام انصار تھے تمام مدد کرنے والے تھے آخر وجہ کیا تھی امام حسن نے تلوار نہیں اٹھائی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام حسن مسلم تھے نعوذ باللہ امام حسن کو ڈر لگ رہا تھا کہ ہم کو مار ڈالا جائے گا لہذا وہ موت سے فرار کر رہے تھے اور حسین چونکہ جذباتی تھے حسین کے اندر جوش زیادہ تھا لہذا حسین نے قیام کیا اور مارے گئے تو دنیا سن لے اور زمانہ اس حقیقت کو جان جائے نہ امام حسن بزدل تھے اور نہ ہی امیر شام کوئی بہت بڑی طاقت کا نام تھا بلکہ حقیقت یہ تھی کہ امام حسن علیہ السلام نے تلوار کو اس لیے نہیں اٹھایا چونکہ امیر شام تک کے ابھی تک کے جتنے کارنامے تھے وہ سب کے سب بڑے پردہ انجام دیے جا رہے تھے معاویہ بھی شراری تھا معاویہ بھی سورسواری تھا معاویہ بھی یاس تھا لیکن چونکہ وہ اپنے تمام کارناموں کو
वो तमाम चेहरे जो अपने चेहरे पे नकाब डाले हुए हैं, उनके चेहरों से उन नकाबों को हटाने के बाद उनका हकीकी चेहरा दुनिया वालों के सामने रखा जाए। कौन से हुसैन? दुनिया सुने, हुसैन नाम है उस हादिये पर हक्का जिसने बड़े घर से लुटा दिया लेकिन उम्मत की हिदायत की। हुसैन नाम है उस कारी कुरान का जिसने लोग नेता पर चढ़ के तिलावत की। हुसैन नाम है उस पासबान शरीयत का जिसने बड़े दरबार में माओ बहनों का बेपर्दा जाने का वादा किया लेकिन नाना के दीन को बता दिया। हुसैन नाम है उस मसाफात के अलम बरदार का जिसने चांद जैसे सियासी मुबाले के सर को अपने सालों पे रख के बता दिया, ऐ दुनिया वालों देख लो, हुसैन का रिश्ता उससे होता है कि जो किरदार के मरहले में हुसैन को न ताकत चाहिए, न ताकत चाहिए, न शहंशाहियत चाहिए, न हुकूमत चाहिए, बल्कि हुसैन को कुछ साहिब किरदार चाहिए। दुनिया ये कहती है कि ये करबला की जंग तो बादशाहों की जंग थी, नहीं, हुसैन का किरदार सुना। यजीद कौन था? यजीद मुआविया के यशों का नतीजा था। यजीद कौन था? यजीद गुल्ला शराब पीने वाला था। यजीद कौन था? यजीद जुआ खेलने वाला था। यजीद कौन था? जिसने अपनी दो बहनों को भी हलाल समझ लिया था। दुनिया सुन ले, ये तो बादशाहों की जंग नहीं थी बल्कि हक व बातिल की जंग थी, ये मौत व हयात की जंग थी। और शायर ने भी क्या खूब कहा है कि बिल्कुल लिखा हुआ तारीख में आइए एक बादशाह है बस लड़ा हुसैन से। अरे वो बादशाह है बस नहीं था, फकीर था, बैठ भी मांग रहा था हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद शहंशाहों की नहीं हुई थी, यह को बातिल की जंग थी। यजीद ने बैत का सवाल करके बता दिया कि जरूरत हुसैन की यजीद को थी, हुसैन को किसी तक तो ताज की जरूरत नहीं थी। और यही वजह है कि कुरान हुसैन ने अपना मकसद कि हुसैन ने अगर करबला में कदम रखा, आज दुनिया एतराज करती है। हुसैन को मालूम था कि हम करबला में कब्ज कर दिए जाएंगे, हमको मार दिया जाएगा, तो हुसैन करबला गए क्यों? हुसैन ने अपने आप को जानबूझ के हलाकत में क्यों डाला? बिल्कुल हुसैन को मालूम था कि हम करबला में मारे जाएंगे, हमारे बच्चे शहीद होंगी, हमारी बहनों के हाथों में रस्सियां बनेंगी, हमारी माए बहनें बाजार में एक पर्दा फिराई जाएंगी। लेकिन उसके बाद भी हुसैन ने कयाम किया। यही हुसैन को बताना था कि हुसैन का मकसद और बादशाह नहीं है, बल्कि हुसैन को इस जुल्म का असली चेहरा दुनिया वालों के सामने पेश करना है। शायद यही वजह थी कि तालिब ने सोचा हमने हुसैन के सरों में जुदाई कर दी है, हुसैन का किस्सा खत्म हो गया है। लेकिन हुसैन ने मौके नेता पर चढ़कर तिलावत करके बता दिया, ऐ यजीद सुन ले, ऐ दुनिया के यजीदियों सुन लो, अरे मुर्दा वो होता है जो कुरान की तिलावत का मोहताज है। ये हुसैन ने तिलावत करके बता दिया, मैं हुसैन इब्न अली जिंदा साबित, हुसैन नाम है जिंदा साबित। चलिए ये समझ रहा था कि हमने हुसैन को मार दिया है, सारा किस्सा खत्म हो गए, हुसैन मर गए, करबला की जंग हम जीत गए। लेकिन करबला की जंग ऐ यजीद तू उस वक्त जीतता, हम उस वक्त तुझे फातह करबला मानते कि तेरा मकसद तो ये था कि जो अजानों से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आ रही वो मिट जाए। तेरा मकसद तो ये था कि मोहम्मद की रसालत की गवाही जो अजानों में दी जा रही है उसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन शायद यही वजह थी कि जब यजीद के दरबार में तो ये खुतबा दे रहे थे और खुतबा के दौरान जब यजीद ने मुअज्जिन को हुक्म दिया, ज़ैद ने मुअज्जिन को हुक्म दिया, ऐ मुअज्जिन तू अज़ान शुरू कर दे। मुअज्जिन ने अज़ान शुरू की, जैसे ही अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचा मुअज्जिन, इमाम सज्जाद खड़े होते हैं, ऐ मुअज्जिन जरा रुक जा। उसके बाद सालिम को मुखातब करके कहते हैं, ऐ जालिम तू यही नहीं चाहता था कि मोहम्मद के रिसालत की गवाही खत्म हो जाए? ऐ जालिम ये मोहम्मद के रिसालत की गवाही बता रही है कि हुसैन जीत गया, यजीद आ गया।
جب معاویہ نے چاہا کہ اپنی اس ناجائز خلافت کو اپنی ناجائز اولاد پر منتقل کر دیا جائے اور اس نے اعلان کر دیا یزید کو اپنا خلیفہ بنا کر، یزید جیسے ہی تخت خلافت پر بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد فوراً مدینے کے والی ولید کو خط لکھتا ہے کہ حسین سے یا بیعت لے لے یا حسین کا سر قلم کر دے۔ تم نے سنا ہے حسین کو دربار میں بلایا جاتا ہے، رات کی تاریکی میں حسین گھر سے چلی تو ظاہر سی بات ہے وہ ماجائی وہ چاہنے والی بہن کیسے اس پراشور ماحول میں حسین کو گھر سے تنہا جانے دیتی؟ اے حسین، اے میرے بھیا، اے میرے ماجائے، میں تنہا جانے نہیں دوں گی، عباس جاؤ تم بھی میرے ماجائے کے ساتھ، علی اکبر تم بھی جاؤ، میرے لال قاسم تم بھی جاؤ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ حسین پر کوئی وقت آ جائے۔ ایک مرتبہ حسین دے کر تو چلے لیکن سب کو باہر روک دیا کہ اگر میری آواز بلند ہو جائے تب تم سب کے سب اندر داخل ہو جانا، ورنہ سب باہر کھڑے رہنا۔ ابھی حسین پہنچے ولید کے دربار، ولید تو نے مجھے بلایا ہے؟ ہاں حسین میں نے تمہیں بلایا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے پوچھا کہ میرا بلانے کا مقصد کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام سے بیان کرتا ہے کہ حسین تمہیں معلوم ہوگا کہ امیر شام کا انتقال ہو گیا۔ ابھی لوگ ہمارے سینکڑوں سلام دنیا آج کہتی ہے کہ حسین فقط ایک بادشاہ تھا، حسین بادشاہ نہیں تھا۔ اس کا اعتراف تو اچھے اچھے تمہارے بزرگوں نے کیا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ خواجہ معین الدین چشتی آواز دیتے ہیں شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، دیوانہ حسین، سرباد نرا دس در دس یزید حقا کے بنائے لا الہ حسین۔ حسین فقط شاہ نہیں ہے، حسین بادشاہ نہیں ہے، بلکہ حسین پیر بھی ہے، دین کے محافظ بھی ہے۔ اس کی دلیل ہے کہ حسین نے اپنا سر کو دے دیا لیکن بنا لا الہ الا اللہ کو بچا لیا۔ حسین پہنچے، اب جیسے ہی یہ خبر معاویہ کی گزر جانے کی سنائی گئی، حسین نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا، حسین نے ایک ایسی راہ کو استعمال کیا، اختیار کیا کہ آج دنیا کو اعتراض نہیں کرتی۔ جیسے ہی خبر سنی حسین کے پاس کئی راستے تھے، حسین کہتے تھے اچھا ہوا مر گیا، بہت برا آدمی تھا۔ اگر حسین یہ کہتے کہ اچھا ہوا مر گیا، بہت برا آدمی تھا، تو کل کو مورخین یہ بکے ہوئے تاریخ نویس اس بات کو لکھ دیتے کہ یزید کچھ اور نہیں چاہتا تھا حسین نے، کام تو حسین نے خراب کیا کہ ادھر یزید کے باپ کا انتقال ہوا ہے، حسین کہہ رہے اچھا ہوا مر گیا۔ اور اگر حسین یہ کہتے بہت اچھا آدمی تھا، افسوس ہوا کہ وہ اس دنیا سے گزر گیا، تو آج ہمارے لیے مشکل ہو جاتی۔ آج دنیا یہ کہتی ارے تم کون ہو یزید کی برائی کرنے والے، تم کون ہو امیر شام معاویہ ابن ابو سفیان کی برائی کرنے والے۔ حسین نے تو ولید کے دربار میں اس کا اظہار کیا، حسین نے درمیانی راستہ اختیار کیا۔ حسین آواز دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اب جیسے جواب سنا، اب اپنے مقصد کو رکھا۔ حسین نے پوچھا چاہتے کیا ہو؟ کہا یزید کا خط آیا ہے تو حسین سے بیعت لے لو، اگر بیعت نہ کریں تو حسین کا سر قلم کر دو۔ ایک مرتبہ جب بیعت کا مطالبہ سنا تو حسین نے کہا اے ولی، یہ بیعت کوئی ایک آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی ہلکا کام نہیں ہے، اس کو اتنی رات کی تاریکی میں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کل صبح ہوگی، مسجد میں ہم سب جمع ہوں گے اور جمع ہونے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ اینا آپ کو بھی خلافت بن گیا کہ مجھ میں اور یزید میں کون سب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے، مسجد میں طے ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ حسین جیسے ہی مڑے ادھر ولید کے کان میں ایک آواز پوچھی کہ اے ولی، حسین اگر ابھی چلے گئے تو پھر دوبارہ یہ ہاتھ نہیں لگیں گے۔ یہ کان جب یہ آواز حسین ابن علی کے کانوں میں گئی، حسین بیٹھے اور ایک آواز دی یبن سرخا، اے میری آنکھوں والے بیٹے بیٹے، تو حسین کو کس بات نظر آتا ہے؟ اب حسین نے اپنا تعارف کرایا اور ادھر یزید کا بھی تعارف کرایا۔ حسین آواز دیتے تجھے پتا ہے حسین کون ہے؟ بنا فتح اللہ، بنا ختم اللہ، نحنو معاشر الانبیاء، نحنو بعثۃ الملائکہ، تجھے پتا ہے ہمارے ذریعے نے ہمارے تصور میں یہ کائنات بنی، ہم پر یہ کائنات ختم ہوگی، ہمارے گھروں میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، ہمارے گھر میں قرآن نازل ہوا، محمد ہمارے گھر میں لیتے گئے، قرآن اللہ کی کتاب ہمارے یہاں نازل ہوئی۔ یہ دیکھ کون ہے؟ جس کی پرورش کتوں کے درمیان ہوئی، سننا چاہیے
कह सकते थे कि हुसैन यजीद की बैत नहीं करेगा, लेकिन आपने ये जुमला क्यों कहा कि हुसैन जैसा कभी यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा? शायद इमाम अब्बास से यही तो बताना है कि हुसैन जैसा फोटो भी दुनिया में होगा, वो कभी यजीद जैसे के हाथ में अपना हाथ तो नहीं देगा। शायद यही वजह थी कि हुसैन की शहादत के बाद सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ी तो पड़ गई, पाँव में बेड़ी तो पड़ गई, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत ना हुई कि वो सैयद सज्जाद से बैत का मुतालबा कर ले। हुसैन जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। मैंने आपकी सैयदों को खत्म किया, लेकिन जब हुसैन की आवाज बुलंद हुई, इधर बनी हाशिम के जवान वलीद के दरबार में इनकी तलवारों के साथ दाखिल हो गए। मैं कहूंगा, ऐ जवानाने बनी हाशिम, आज तुम मौजूद थे, हुसैन ने तुम्हें आवाज दी, हुसैन ने तुमको नहीं बुलाया, और आवाज बुलंद की, तुमसे हुसैन की मजलूमी सुन ले गई, तुम सब हुसैन की आवाज पर दौड़ आए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हुसैन नगारा यमीनन वो समाना, हुसैन बाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, या नगारा समाना, वो आपका आएगा। अरे क्या हमले से, अरे क्या हुसैन को संभाल नहीं करो। जनाब से मैं कबूल करूंगा, आपने पास का रंग उठा रहे हो, अब्बास का रंग उठा रहे हो, हुसैन के 32 वर्ष के भाई का मातम कर रहा हूं। एक नमाज पढ़ूंगा अब्बास के हाल की, और उसके बाद दूसरे नमाज अल्लाह में जिस तरीके से हुसैन की रुखसत जब हुई खेमे से बड़ा दर्दनाक मंजर था, लेकिन जब अब्बास खेमे से रुखसत हुए हैं उसका भी मंजर सुन लो कि जब अब्बास खेमे से रुखसत हुए हैं तो आलम क्या था। रिवायत में जो मैंने समझा है, अब्बास जब खेमे से रुखसत हुए हैं तो एक नाउम्मीदी भी दिखाई दी हमें, और एक उम्मीद भी दिखाई दी। जो नाउम्मीदी, जो उम्मीद दिखाई दी हमें, जब अब्बास खेमे से चले हैं तो सकीना ने बच्चों को जमा किया, अरे बच्चों अब तुम प्यास से नहीं आओगे, मेरा चचा पानी लेने जा रहा है, आपकी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन जो नाउम्मीदी दिखाई दी, तो मैं कहा ज़ैनब ने कहा अब्बास अभी रुक जाओ, अभी नहीं जाना। लेकिन मैं कहा सारी बीवियों को जमा किया, और जमा करने के बाद हाथों को जोड़कर कहा, बीवियों तुम तो मदीने से चले थे, तुम्हारी चादर की मोहब्बत की जिम्मेदारी हमने ली थी, बीवियों हमें माफ कर देना, हमारी चादर का मोहब्बत जा रहा है। जनाब खुदा तुम्हें कोई गम न दे, खुदा तुम्हारे हाथों को सलामत रखे, खुदा उन फिक्रों को जवानी अता करे, खुदा उन हाथों में कुव्वत दे, जो अब्बास ने सीनों पर पड़े। आपने फरमाया है, आपने हुसैन की सवालों को देखा है, तो आपको बोलना चाहता हूँ इससे गुजरा था। कल अल्लामा शाह का शराबी अल्लाह मकामहू ने अपने एक मजलिस में पढ़ा था कि कलकत्ते में मजलिस पढ़ने में जाया करता था। एक दिन मैंने देखा आशूर को कलकत्ता शहर में हुसैन के चाहने वाले तो बहुत कम थे, लेकिन और उसके अलावा दूसरी फौज हमारे हिंदू भाई अहले सुन्नत बरादरान वहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद थे। उस सुलझना उस आशूरा के जुलूस में हुसैन की सवारी हुजूर जनाब में बरामद किया जाता है। अल्लाह फरमाते हैं कि एक मरतबा हमने देखा कि मजमा है हुसैन की सवारी को सवार अपने हल्के में लिए हैं ताकि कोई नजदीक न आने पाए, हुसैन की सवारी से करीब न होने पाए। कि अचानक क्या देखा कि एक औरत है कि जिसके बाल बिखरे हुए हैं, अपने हाथ में एक छोटा सा बच्चा लिए हुए है, और वो आना चाहती है। वो इंतजामिया ने मना किया कि देखो ये सवारी है, हो सकता है कि अगर इसकी पर पैर पड़ गया तो शायद तुम बदनामी का सबब भी बनेगा। पुलिस ने भी मना किया, लेकिन वो औरत जब नहीं मानी तो उसने कहा नहीं, हम हर साल ऐसा करते हैं कि हुसैन की सवारी आती है, अहमद तालिबाना बयान फरमाते हैं, आप तो देखा तो क्या देखा, वो औरत अपने हाथ में एक दूध का बर्तन लिए हुए है, उसको जाने को इजाजत मिल गई। तो मतलब वो औरत पहुंचती है सुलझना के अगले